الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. وتعلو همتي دوما وتسبق خطوتي الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران، وكفي لا يفارقها أداء البر والإحسان. ولا تدري شمالي عن يميني إنه الكتمان. تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. وذاتي كم أنميها بعلم يرفع الإنسان، ويأسرني جمال الكون فيما أبدع الرحمن. وأحسن طاعة المولى أؤدي الفرض في إتقان، فإن الصدق منجاة ثواب يثقل الميزان. من القرآن کو 2 گھنٹے وقت دے دیا جائے تو اس 2 گھنٹے میں یہ ہے کہ اپنے دلائل کو سمیٹ بھی لے گی، ورنہ بات لمبی کریں گے لوگ بھی اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں، بات بھی پھیلتی زیادہ ہے، سمجھ بھی کم. 2 گھنٹے بہت جی 2 گھنٹے کم ہے کیونکہ مسئلہ دے کے اختیار آپ نے شروع میں لے لیا ہے، چلو کوئی بات نہیں مشورہ ہے نا، آپ نے پھر مشورے میں بھی اختیار نہیں دیے جاتے. آپ نے کہا 2 گھنٹے ٹھیک ہے، میں نے مشورہ پیش کر دیا، آپ نے بھی چلو ٹھیک ہے، آپ اس میں ٹھائی کا اختیار نہیں ہے کیا، کیونکہ دلائل سمیٹنے ہیں نا. جی مجھے بہت امید ہے، نہیں وہ بولیں گے ان کے، یہ آپ کو انشاءاللہ یہ بولیں گے. بات یہ ہے کہ ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بات تو 2 منٹ میں بھی ہو سکتی ہے، سمیٹی جا سکتی ہے 5 منٹ میں بھی. ایک دلیل پڑھ دی جائے، ماننے والا ایک دلیل سے بھی مانتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے تاکہ کچھ نہ کچھ دلائل جانبین سے پیش ہوں اور اس پہ کلام وغیرہ ہو تو مسئلے کی مکمل وضاحت ہو جائے کچھ نہ کچھ. تو 2.5 گھنٹے بھی کم ہے، 3 گھنٹے بھی کم ہے، تھوڑا سا اور بھی زیادہ ٹائم ہونا چاہیے. مشورہ ہے، یہ اختیار نہیں ہے، مشورہ ہے. آپ مشورہ کر لیں، آپس میں طے کر لیں. بہت لمبا کرنے کا فائدہ کہ لوگوں کو کچھ نہ کوئی بات ذہن میں بیٹھ بھی جائے نا، کیونکہ عوام کا مسئلہ جو ہے نا، عوام کے لیے سمجھنا اور دلائل کو سمیٹنا مشکل ہو. بات تو پھیلتی جائے گی، ہفتہ بھی کرو تو ختم نہیں ہوگی، بات چلتی رہے گی. میرے خیال میں 2 گھنٹے یوں کر لیتے ہیں انشاءاللہ. یہ ساتھی بھی کہہ رہے ہیں 2.5 گھنٹے، یہ 2.5 گھنٹے جو درمیان میں نہیں، عصر کی نماز تک درمیان میں جو نماز کا وقفہ آئے گا وہ نکال دیا مسئلہ نہیں، وہ بات ایک دفعہ ٹوٹ جاتی ہے. نماز پڑھ کے پھر نماز پڑھنے بہت لیٹ ہو گیا نا، ٹائم بہت دیر ہو گئی، اسی لیے تو نماز تک کریں گے تو بہت. ہاں تو 3 گھنٹوں سے کم بالکل مسئلہ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہوگا اس کا ہمارے لیے. کرنے جو ہے کیا خیال ہے آپ کا؟ میرے خیال میں اگر 7-7 منٹ کی ہو جائے تاکہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات چلتی رہے، بات زیادہ
लंबी ना हो जो आवाम को समझनी मुश्किल। पहली टर्म तो ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम 15 मिनट पहली टर्म इसके करीब होनी चाहिए। 15 मिनट ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो। और उसके बाद वैसे मेरी ये गुजारिश है अगर 10-10 मिनट की हो जाए तो उसमें बेहतर है। आपका क्या ख्याल है? आप जैसे इख्तिसार में बात पॉइंट पे होती है, लंबी नहीं होती। चलो फिर 8 मिनट कर लें। 8 मिनट ठीक है, वो हिसाब इसको थोड़ा नोट कर आप नमाज का टाइम मुकर्रर कर लें ताकि फिर बाद में वो ना हमारा किस टाइम नमाज के लिए उठना है वो टाइम बीच में निकाल दीजिएगा। दो बंदे होने चाहिए यहाँ पे, एक आपकी तरफ से एक हमारी नोट करने के लिए, और किताबों का तबादला भी होना चाहिए ताकि मुकम्मल तौसीक़ के साथ चलती रहे ना। जो एक आपकी तरफ से बंदा और एक हमारी तरफ। تاسو ټیم کې ګوتې مو تاسو ته کلمه تاسو شو تاسو خاموشه ماسک راپوش بالکل سکندونه باندې ولر نشته नमाज का टाइम मेरे ख्याल में फातिहा की तैयारी नहीं है करके आए नहीं, फातिहा भी फातिहा के मसले पर है कि तुम्हारे या हमारे फातिहा के मसले पे देखेंगे कि तुम्हारे हैं या नहीं है, तुम्हारे हैं या नहीं। इमाम मोहम्मद फातिहा के मसले पे भी आपने छोड़ा हुआ है। चलो यार इन बातों का देखो एन मौका है ना, अब तो 1-2 मिनट रह गया। हाँ जी, तो नमाज का टाइम तय कर लें 4:15 बजे इंशाल्लाह। 4:15 हमारे होता ही नहीं, छोड़ देंगे, होता ही नहीं है। बस हमने 4:15 पढ़नी है इंशाल्लाह। हम 5:30 पढ़ेंगे ना। ठीक है, 10 मिनट आप अपने ले लेना, हम 10 मिनट अपना अपना ठीक है 10 मिनट 10 मिनट 4 बजे अगर अपना अपना करते हैं तो फिर हमारी तरफ से 4 बजे हम नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। 1 घंटे के बाद पढ़ेंगे। घंटा तो पूरा करो, घंटा तो पूरा होना चाहिए। सही है 4 बजे तो आपके यहाँ तो वैसे हो जाती है, अभी शुरू करते हैं नहीं 5 तक टाइम हो जाएंगे। आप यहाँ तो वक्त तक जमा करनी है, तो आप यहाँ जाए वक्त के दाखिल से पहले नमाज नबी पढ़ी आपने पढ़ी नहीं, ये जमा का टाइम है। सही है, वक्त जाहिर न करो भाई साहब। 2 घंटे इस तरह करो, बात शुरू करो। 4:15 बजे आप 10 मिनट ले लेना। ठीक है ठीक है जी 5:30 हम ले लेंगे। ठीक है 6:30। मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ आप सब साथियों से। जब टाइम थोड़ा तय हो गया ना, आप अल्हम्दुलिल्लाह अलील में जानते हैं फातिहा का मसला काफ़ी लंबा है और इसकी निस्बत का टाइम थोड़ा है, लिहाजा हमें चाहिए कि दोनों मुनाज़रीन को आपस में बोलने दें। अगर मैं और मौलाना अब्दुल्ला साहब दरमियान में ज़्यादा बोलेंगे तो उससे टाइम ज़्यादा काफ़ी ज़ाया होगा, और जो जिस मकसूद के तहत मौलाना साहब ने टाइम को मुख्तसर रखा है वो मकसूद फौत हो जाएगा। इसीलिए दोनों को आपस में बोलने दिया जाए और ज़्यादा मैं और आप दरमियान में ना बोलें। ऐसे ही होगा इंशाल्लाह, लेकिन जहाँ पर मुनाज़र का मुतालबा पूरा नहीं होगा सदर मुतालबा करेगा, और सदर है भी इसीलिए। हाँ ये बात ठीक है आपकी, लेकिन इस तरह बात उलझेगी जरूर नहीं उलझेगी इंशाल्लाह। मैं
मसलन आप इनकी बातों में यानी उनको रोकने की कोशिश करोगे, उसमें आधा घंटा 1 घंटा गुजरे, मैं उनको रोकने की कोशिश करूंगा, आधा घंटा 1 घंटा अगर मुनासिब मसला खराब आपके मुनाजर का मुनासिब सवाल है, आप रोकें, हम जवाब लेके देंगे इंशाल्लाह। तो आप पहली टर्म आप शुरू करें। बाकी की खैर है हम कुछ बोलता बस मगर तो बाहर से भाई एक बात तो आप हजरात भी अपनी तरफ से मुनाजर, सदर मुनाजर और मुआविनीन के नाम लिख लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि मुनाजर की जगह मुनाजर ही बोलेगा, सदर की जगह सदर ही बोलेगा, कोई और नहीं बोलेगा। ये आप जल्दी से कोई साथी के नाम लिख लेते हैं तो आपने किया हुआ होगा। दूसरी ये शरायत हैं थोड़ी सी, इनने जो इब्तिदा में चीज़ें लिखी हैं उनका मैंने तर्जमा कराया है। बात हुई तो आप उसको मुझे बता देना, मैं उसकी फिर इंशाअल्लाह दोबारा सामने आपको लिखा हुआ है उसका तर्जमा जो कराया उसमें ये है कि हम दोनों फरीक यानी दोनों फरीक जो भी आप अब्दुल्ला अहमद खान की मेज़बानी में वक्त और तादाद और जगह मुकर्रर करेंगे। ये तो हो गया। और वो जो भी जगह मुकर्रर करेगा हम इसे कबूल करेंगे। ये जगह मुकर्रर होगी, पहुँचाए। शुरू थी जान मैन की तरफ से 15-15 बंदे होंगे, वो हो चुके। ये मेज़बान की तरफ से जो भी वो इजाज़त है, किसी को भी कोई ला सकता है, वो भी होगी। मुनाजरे में एक तरफ से सिर्फ 2 मुनाजर होंगे, यानी एक सदर और एक मुनाजर, और वही बात करेंगे और किसी को भी बात करने की इजाज़त नहीं होगी। जो फरीक भी इजाफी बंदे लाएंगे तो शिकस्त होने की होगी, वो तो खैर अब तो वक्त गुजर गया। मुनाजरे के कमरे में किसी किस्म का हथियार, मोबाइल लाना मना है और तलाशी भी होगी। इन शराइत को लागू करने के लिए जानबैन की तरफ से एक बंदा मुतय्यन होगा, जिनके नाम ये हैं हाजी नासिर अली कौन है जी आप और कारी इरफान अल्लाह साहब जी हमारी तरफ से। मुनाजर और मुआवन यही दोनों होंगे, यानी दोनों ही बात करेंगे और कोई नहीं करेगा। मुनाजरे का कंट्रोल अब्दुल्ला साहब रखेंगे जी, अब्दुल्ला साहब, और कोई मुदाखलत नहीं करेगा। अगर किसी ने बगैर इजाज़त मुदाखलत की तो उनकी शिकस्त होगी। मैदान से खुरूज मेज़बान की हदायत के मुताबिक होगा। तो ये बातें थी जो आप हज़रात ने लिखी थी, लेकिन एक बात थोड़ी सी मज़ीद वज़ाहत के साथ अर्ज़ करता हूँ कि इस मुनाजरे में कंट्रोलर दोनों तरफ से एक आदमी मुतय्यन है, यही रहेंगे जी। इस मुनाजरे में मुनाजरे जितने भी होते हैं उनमें अक्सर व बेशतर वीडियो ही फैसल होती है, इसका सालिस कोई मुकर्रर नहीं है। बाद में ये होता है किसी ने अपना फैसला जारी कर दिया जी मैं सालिस हूँ जी, मुझे सालिस बनाया गया था, ये बात नहीं है। सालिस वीडियो ही होगी। वीडियो जो बंदा देखेगा उसे पता चल जाएगा, तो उसके सामने हक बातें खुल जाएगी। हमारी तरफ से ये मुनाजिर हैं। हाँ जी, तो जो फरमाएं नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ की तरफ से मुनाजिर, सदर मुनाजिर और मुआविनीन के नाम दर्ज झैल हैं। सदर मुनाजिर अब्दुल्ला आबिद बड़ैच यानी मैं, और मुनाजिर हमारी तरफ से मौलाना मोहम्मद आसिफ अली साहब हैं। मुआविनीन में एक मैं भी हूँ और मौलाना उमर फ़ारूक साहब और मौलाना रहमानुल्लाह साहब, हम ये मुनाजिर हो जाएंगे। तो आप अपनी तरफ से वो मुनाजिर की सदर का नाम लें, फिर थोड़ी बात है। एक और बात कि वक्त तय कर ले, सदर तय हो जाएंगे ना, फिर आप इस महफिल में जो भी बात हो उर्दू में, यहाँ पर तो कोई जुमला नहीं चलेगा।
مستعد انشاءالله. عوام کو سمجھانا پانا کی ترجمه کې ما خبره کوله دا ما چې کوم پانا او ترجمه کې شو هغه سينو دا پانا ما او د لیکلې و پانا کې موږ لیکلو چې سالس چې کوم سړی راولي دنه کې نه سالس ته اجازه ده او دلته سالس ټول کسان وایستل شول سالس پکې نشته ورا لیکل شوی سالس لیکل شوی میزبان ویډیو پرې نه خو دا خلکو دې ته بسل او میزبان چې نه میزبان هر څه جایز دي چې څوک راولي میزبان میرے خیر جانب درانا تھی میں میزبان ہوں میرے ویڈیو کو ادھر آنے نہیں دیا گیا تو آپ مولانا امین صاحب کے فریق مولانا امین صاحب اور آپ میں بات طے ہوئی آپ ہیں مولانا ہمارے میزبان مولانا امین صاحب ہیں یہ گھر کے میزبان ہیں آپ ہمارے میزبان ہیں مولانا امین صاحب آپ ان حضرات کے میزبان ہیں مولانا امین صاحب کے ساتھ جو بات آپ کی چلی ہے ان کی نہیں چلی ان کی بات مولانا امین صاحب کے ساتھ نہیں چلی مولانا امین صاحب کے ساتھ بات آپ کی چلی اس لیے آپ ہمارے میزبان نہیں ہمارے میزبان ہیں مولانا امین صاحب تو وہاں پہ تھے نہیں تو میں شاید آپ کا بھی میزبان ہوتا لکھی گئی تھی وہاں پہ میں موجود تھا تو میں دونوں میزبان سے اپنی وضاحت کر اللہ صاحب کے میزبان آپ کے ہیں گھر کے میزبان آپ ہیں لیکن تو آپ گھر والوں کو ڈانٹے کہ بھائی خاموش تاسو ټول خاموش شئ که نه موږ خو چې هغه کوم شرایط دي د مناظره او د نایب صرف دوه کسانو ته اجازت دی ٹھیک ده که د دې سایډ نه درېمګړی یا څلورم حصه اخلي او د شرایطو خلاف ورزي کوي که د دې سایډ نه حصه اخلي هغه هم شرایطو خلاف ورزي کوي د دې د سایډ نه د شرایطو ذمهوار حاجي صاحب دی او د دې د سایډ نه حاجي صاحب دی دو کسانو نه ما سیوا بل چاته بدی کی خبر ایجاد مل گئی دو کسانو نه علاوه یا شکم دی ٹھیک یا جو یہ طے کر لے یا آپ بات اردو میں کرو گے کے علاوہ کوئی بھی اس میں بات نہیں کرے گا مجلس کے اندر کوئی بات نہیں کرے گا اگر کسی تیسرے نے بات کرنی چاہیے اور اس سائڈ سے بھی کوئی تیسرا چوتھا کہنے لگا کیونکہ وہ بھی بول رہا ہے تو میں بھی بول رہا ہوں اس سے تو شور بڑھے گا اگر اس سائڈ سے ایک آدمی یا دوسرا یا تیسرا بات کرنے کی کوشش کرے بھی اس کو باہر نکالیں گے تو اس کا میں جواب دوں گا کہ بھئی آپ ذمہ وار ہیں آپ ان کو چپ کرا دیں ٹھیک ہے یہ بات ایک بات بھائی صاحب عبداللہ بات کر لی مجھے بات سن اس بات کی ضرورت ہے نہیں خبر بہت صحیح ہے تو ہماری طرف سے نہیں ہے ان کو باہر طرف بندے پورے کرنا جیسے کہ آپ نے بات کر لی اسی طرح میں سالسوں میں بات کر عبداللہ سے آپ جو ہے میزبان ہیں اس میں کوئی اور میزبان نہیں ہے کہ آپ کون ہیں آپ کون ہیں میزبان وہ ہے تو قاری صاحب بتا رہا تھا بھائی آپ میزبان ہیں بس اس بات یاد بس سارے بات کو خاموش ہے بھائی بات سنیں کیا چپ کراؤں ایک میرا یہ جو شرائط ہے ان کی ذمہ داران ہیں دونوں جب میں ان سے پوچھوں کہ بھئی کیوں بول رہا ہے کیوں چپ نہیں ہو رہا تو اس ٹائم آپ کو اجازت ہوگا بالکل آپ اپنی طرف سے نام مناظر صدر کا دیں
रसूलिल करीम। हदीस अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से ज़ियाउर रहमान सईद मुतअल्लिम जामिया तालीमुल कुरान व सुन्नत गंज, सदर मुनाजिर फजीलतुल्लाह जलालुद्दीन हफिज़हुल्लाह, मुआविनीन में से सिद्दीकुर रहमान मुतअल्लिम जामिया तालीमुल कुरान व सुन्नत, अब्दुल वसीर साइक मुतअल्लिम जामिया तालीमुल कुरान व सुन्नत, मौलाना हज़रत मोहम्मद साहब। 3 मुआविनीन हैं, एक सदर मुनाजिर है और एक मुनाजिर है। सही। आप अब ज़रा सदर साहब, मौलाना क्या नाम आपका? जलालुद्दीन साहब, वो पर्ची मुझे दे दें, हमें याद रहे, ये आप ले लें, आपको याद रहे, वो मुझे दे दें। और आपके पास वो पर्ची जरूर होगी जो उसमें जो आप दावा लिखा हुआ है ना, उसको जी थोड़ा सा उसको पढ़ के मैं भी अर्ज कर देता हूँ। अभी छोड़ ये इसका मैं मतलब बयान करता हूँ, तो अगर कोई उसमें कमी पेशी हुई तो आप बात कर लें जी, लेकिन मेरी बात होगी, मैं आपसे करूँगा, आप मुझसे करेंगे। हाँ जी, दरमियान में कोई साथी और ज़्यादा बोलना चाहता हो तो आप बेशक उसको सदर बना दें, हमें कोई हमारी तरफ से जी। तो इसमें यह है कि आपकी पश्तो में लिखा हुआ है, मुझे पश्तो नहीं, मैं उर्दू में बात करता हूँ, कि आपकी तरफ से लिखा हुआ है कि सूरह फातिहा के बगैर मुक्तदी की नमाज नहीं होती ऐसे, और हमारी तरफ से है कि सूरह फातिहा के बगैर मुक्ति की नमाज हो जाती है। यही है जी। इस पे इंशाअल्लाह आपके मुनाज़िर भी दलाइल देंगे, हमारे भी दलाइल देंगे, और कोशिश करेंगे जो जो बात दावे जवाब दावा में लिखी हुई ना, उसके ऊपर जो दलील फिट आएगी वो किसी की दलील बनेगी, जो उसके मुताबिक है ही नहीं उसको पढ़ने का फायदा कोई नहीं। घर जाके अपना कुरान भी हम पढ़ लेंगे, 2-4 रुकू पारा पढ़ सकता है आदमी, हदीसें बहुत सी पढ़ सकता है, लेकिन यहाँ वही पढ़ी जाए जिनमें मसला हो, ताकि वक्त ज़ाया ना हो। अच्छा मौलाना, 1-2 चीज़ें और तय करनी, एक यह मुनाज़े का टोटल टाइम तय करना, वरना ये होता है बात लंबी होती रहती है, जो बेचारे समझने वाले हैं 4 घंटे बाद उनकी समझ पिछली जानी शुरू हो जाती है। तो टाइम मुकर्रर कर लें, दूसरा टर्म में मुकर्रर कर लें कितने मिनट की है, फिर बात आगे चलाते हैं। तो कितना तो टाइम के बारे में तो हमारी तरफ से आपको हमारी तरफ से गैर महदूद टाइम, जितना आप कर सकते हैं उतना आप तय कर लें, जितना आप बेहतर जानते हैं, जिस तरह आपको मुनासिब। मेरे ख्याल में 2 घंटे मुनाज़रे का वक्त बहुत है, जब है कि दरमियान में किसी और ने बोलना नहीं, ना इस तरफ से ना उस तरफ से, ठीक है ना, सिर्फ 2 बंदों को बोलने की इजाज़त है, और वो भी दरमियान में सदर ही बोल सकते हैं, मुनाज़िर नहीं बोल सकते, ठीक है ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, दोनों मुसलमान भाई हैं, दोनों अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले हैं, किसी हिंदू सिख के दरमियान मुनाजरा नहीं, दोनों मुसलमान हैं। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल की बातों को कोई भी फरीक पेश करे तो उसको तवज्जो से सुनना, इंसाफ शरत है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन को फरमाया कि अगर उनका आपस में इख्तिलाफ हो जाए तो वो फैसले को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लेके जाते हैं। आज एक मसला इख्तिलाफी है फातिहा, ये दे मुझे फातिहा खल्फल इमाम, जिस तरह के दोनों फरीकैन की तरफ से लिखा गया है। अहनाफ की तरफ से ये है कि अहले हदीस का दावा ये है कि मुक्तदी सूरह फातिहा ना पढ़े तो उसकी नमाज नहीं होती। देवबंदियों की तरफ से ये है कि अगर मुक्तदी सूरह फातिहा ना पढ़े तो उसकी नमाज हो जाती है। ठीक है जी।
ابھی آپ نے سمجھنا ہے کہ دونوں داموں کے اندر فاتحہ کا لفظ ہے، فاتحہ لفظ خاص ہے، اس کے اوپر دلیل بھی خاص دینی پڑے گی۔ اب قرات لفظ عام ہے، ہمارا جھگڑا خاص میں ہے، عام میں نہیں۔ ہمارا جھگڑا فاتحہ پہ ہے، مطلق قرات پہ نہیں۔ اگر کوئی اس طرح کرے کہ جھگڑا فاتحہ پہ ہے اور وہ دلیل عام دینا شروع کر دے، عام دلیل سے فاتحہ کا اثبات کرے، تو یہ بالکل کتاب و سنت کے منافی اصول ہے۔ جس طرح کہ اگر اسی اصول اور اسی استدلال کو قائم رکھا جائے تو کل کو کوئی بندہ انکار کر سکتا ہے کہ مچھلی حرام ہے، مچھلی حرام ہے۔ یقیناً مولانا یہ جناب جو سامنے تشریف فرما ہے یہ پوچھیں گے کہ بھئی مچھلی کیسے حرام ہے؟ وہ کہے گا کہ بھئی قرآن کے اندر آتا ہے حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر مردار حرام ہے۔ مولانا صاحب کہیں گے بھئی یہ تو مردار کی بات ہے، اس میں مچھلی کا ذکر نہیں ہے، مچھلی کا لفظ دکھاؤ مجھے۔ وہ آگے سے کہے گا کہ کیا یہ مچھلی مردار میں داخل نہیں ہے؟ مچھلی ذبح کر کے کھاتے ہو، مری ہوئی کھاتے ہو نا؟ تو مولانا صاحب کہیں گے یار یہ مچھلی مردار میں داخل تو ہے لیکن یہ اس سے استثناء ہے، اس سے یہ خارج ہے۔ بھئی کس طرح خارج ہے؟ خارج اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میتہ، اس مردار سے مچھلی کو خارج کر دیا۔ لہذا اگر مچھلی کو حرام ثابت کرنا ہے تو مچھلی کا خاص لفظ دکھاؤ۔ خاص عام مردار کے لفظ سے مچھلی کی حرمت ثابت نہیں ہوتی، اور یقیناً مولانا صاحب اب تک مچھلی کھاتے رہے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ بات کہے جی کلیجی اور تلی وغیرہ کھانا حرام ہے، مولانا صاحب کہیں گے بھئی کیا دلیل ہے اس پہ؟ قرآن مجید کے اندر آتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم، خون حرام ہے اور کلیجی اور تلی بھی خون سے ہے۔ تو آگے سے مولانا صاحب کہیں گے کہ بھئی یہ تو عام ہے اور تم نے دعویٰ خاص کیا ہے، خاص کی حرمت عام سے ثابت نہیں ہوتی۔ اگر وہ کہے مولانا یہ دم کے اندر داخل ہے کہ نہیں، جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ قرات میں داخل ہے کہ نہیں، اسی طرح وہ بندہ کہے گا یہ تلی اور یہ کلیجی یہ دم کے اندر داخل ہے کہ نہیں، اگر داخل ہے تو پھر اس کو حرام مانو۔ لیکن مولانا صاحب کہیں گے اگرچہ یہ دم کے اندر داخل ہے لیکن اس کی حدیث نے استثناء کر دی ہے، اس کو حدیث نے اس حکم سے علیحدہ کر دیا ہے۔ اسی طرح آج جتنی روایات مولانا صاحب پیش کریں گے اس کے اندر فاتحہ کا لفظ چاہیے۔ قرات والا عام لفظ پیش کرنا بالکل اصول مناظرہ کے خلاف ہے۔ مولانا صاحب صرف وہ روایت پیش کریں گے جس طرح کے دعویٰ کے اندر لکھا گیا ہے کہ جس کے اندر فاتحہ کا لفظ ہو، جس کے اندر فاتحہ کا لفظ ہو اور دوسرے نمبر پہ مقتدی کا ذکر ہو۔ یہ دو چیزیں میری نوٹ کریں صدر صاحب، آپ بھی اگر مطالبہ پورا نہ ہو تو پھر آپ نے پوچھنا ہے۔ فاتحہ کا لفظ ہو، مقتدی کا لفظ ہو۔ جس طرح کے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی فاتحہ قرات کے اندر داخل ہے کہ نہیں، ہم اس کو وہی جواب دیں گے جو مولانا عبداللہ صاحب مچھلی کھانے کے لیے اس کو دیں گے کہ بھئی مچھلی تو نہیں میں کھانی چھوڑوں گا۔ مولانا آصف صاحب جو بات کہیں گے کہ مچھلی کھانی تو نہیں میں چھوڑ سکتا، کیوں نہیں چھوڑ سکتے آپ؟ کہ اگرچہ مچھلی بھی مردار ہے لیکن یہ اس حکم سے خارج ہے۔ اسی طرح ہم کہیں گے کہ قرات والی جو باتیں آپ پیش کر رہے ہو، قرات والی جو روایات آپ پیش کر رہے ہو یہ عام ہے، اس سے اسی نبی نے فاتحہ کو خاص کیا ہے جس نبی نے قرات نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تیسری دلیل، کل کو کوئی مولانا صاحب کے پاس آئے اور آ کے کہے، تیسری بات یہ کہے جی میں جی جناب قبرستان میں نماز پڑھوں گا۔ مولانا صاحب کہیں جی کیوں پڑھو گے قبرستان میں؟ وہ کہے گا بھائی حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، میرے لیے ساری کی ساری زمین مسجد ہے۔ مولانا صاحب کہیں گے کہ بھائی قبرستان میں نماز نہیں ہو سکتی، غسل خانے میں نماز نہیں ہو سکتی۔ وہ کہے گا قبرستان اور غسل خانہ زمین کے اندر ہے کہ زمین سے باہر ہے کہیں؟ مولانا صاحب کہیں گے بھائی زمین کے اندر تو ہے۔ وہ کہے گا کہ اگر زمین کے اندر ہے تو نبی کہتا ہے کہ ساری زمین میرے لیے مسجد ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ مولانا صاحب کہیں گے کہ بھائی قبرستان کی
اور حمام غسل خانے کی استثناء آ گئی ہے دوسری حدیث سے، لہذا یہ اس عام سے خارج ہو گیا۔ اسی طرح جو روایت یہ قرات کے بارے میں پیش کریں گے، ہم ان سے کہیں گے کہ قرات کا جھگڑا نہیں۔ آج دعویٰ کے اندر فاتحہ کا لفظ لکھا ہے، مقتدی کا لفظ لکھا ہے، آپ کو وہ روایت پیش کرنی ہوگی کہ جس کے اندر خاص فاتحہ کا ذکر ہو، جس کے اندر مقتدی کا ذکر ہو۔ اسی طرح اگر کل کو کوئی بندہ کہہ دے یہ بات کہ جناب آدم علیہ السلام بھی پانی سے پیدا ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام بھی پانی سے پیدا ہوئے ہیں، تو شاید مولانا آصف صاحب ان سے پوچھیں کہ بھائی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ وہ کہ بھی قرآن مجید کے اندر آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلنا من الماء کل شیء حی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ مولانا آصف صاحب کہیں کہ بھئی اس کے اندر تو آدم کا نام نہیں ہے، وہ کہے گا بھئی کل شیء کے اندر ہر چیز آتی ہے کہ نہیں آتی، ہر چیز میں آدم داخل ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا جی، مولانا آصف صاحب ان سے کہیں گے، عبداللہ صاحب ناراض نہیں ہونا، یہ بدل غلط ہوتا ہے، بعض آپ کا نام آتا ہے۔ مولانا آصف صاحب اس سے کہیں گے کہ بھائی نہیں، یہاں پہ آدم کا نام نہیں ہے آدم کا۔ وہ کہے گا بھائی کل شیء کے اندر آدم داخل ہے کہ نہیں؟ یہ کہیں گے جی آدم داخل ہے۔ وہ کہے گا کہ پھر مانو آدم پانی سے ہے، یہ کہیں گے نہیں بھائی آدم کا علیحدہ اللہ نے ذکر کر دیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت، جس طرح کہ یہاں پر 4 آپ کے سامنے میں نے باتیں پیش کی، اس کا تمہید کا مقصد یہ ہے کہ آج سب ساتھی سمجھ لیں ہمارا جھگڑا ہے فاتحہ کے بارے میں۔ قرات لفظ ہے عام، یہ موبائل کس کے بھی بند کریں، یہ اصول کی خلاف، ٹائم کاٹیں، ٹائم روکیں، یہاں ٹائم روکیں، بند کر دیں کسی کا بسم اللہ جی۔ تو آج سمجھیں، ایک ہے لفظ قرات، ایک ہے لفظ فاتحہ۔ قرات لفظ عام ہے، یہ قرآن کی 114 سورتوں کو شامل ہے۔ فاتحہ لفظ خاص ہے، اس سے مراد صرف فاتحہ ہے۔ آج دعویٰ کے اندر یہ لفظ لکھا ہے فاتحہ کا۔ مولانا صاحب اپنے دعویٰ کے مطابق روایت پیش کریں گے، وہ روایت پڑھیں گے کہ جس کے اندر فاتحہ کا لفظ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، مسلمان سب تشریف فرما ہو لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ یہ کتاب اللہ اگر اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا۔ کیا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ابھی ہم جو طریقہ پیش کریں گے اس پہ دونوں روایتوں پہ عمل ہوتا ہے۔ جو یہ لوگ طریقہ پیش کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی آدھی بات لے لو، آدھی چھوڑ دو، اور سب کو پتا ہے، سب قرآن پڑھتے ہیں کہ آدھی لینا اور آدھی چھوڑنا کن کا طریقہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جن روایات کے اندر قرات کا لفظ ہے اس سے مراد فاتحہ کے علاوہ والی قرات ہے، اور جن روایات کے اندر فاتحہ کا لفظ ہے وہ خاص ہیں۔ تو لہذا فاتحہ پڑھو امام کے پیچھے جہری نمازوں میں، اور فاتحہ سے زائد جو قرات ہے وہ نہ کرو۔ دونوں روایتوں پہ عمل ہو گیا۔ دوسری بات، تیسری بات، فاتحہ خاص، قرات عام۔ خاص اور عام میں کبھی تعارض نہیں ہو سکتا، علماء تشریف فرما ہے، خاص اور عام میں کبھی تعارض نہیں ہو سکتا۔ آپ خاص کی تعارض کے لیے خاص روایت پڑھیں گے، خاص کے تعارض کے لیے عام روایت آپ نہیں پڑھ سکتے۔ لہذا میں بار بار تلقین کرتا ہوں کہ وہ روایت پڑھی جائے جس کے اندر فاتحہ کا لفظ ہو۔ اس کے علاوہ اگر مولانا 500 روایتیں بھی پڑھ دیں تو شاید ان کو روایتیں پڑھنے کا اجر مل جائے، لیکن ان کا مسئلہ ثابت ہو سکتا نہیں۔ جس طرح مچھلی حرام ثابت کرنے کے لیے کوئی پورا قرآن پڑھ دے مردار کے لفظ سے تو مچھلی حرام ثابت ہو جائے گی، اسی طرح فاتحہ کی ممانت ثابت کرنے کے لیے مولانا صاحب قرات والی جتنی کوریل قرآن پڑھ دیں یا جون سی مرضی قرات پڑھ دیں، جون سی مرضی روایت پڑھ دیں، فاتحہ کی اس سے ممانت ثابت ہو سکتی تو آئیے ابھی میں اپنے دعوے کی طرف آتا ہوں۔ میرا دعویٰ ہے فاتحہ کے بارے میں۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے صحیح البخاری، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، بخاری ہے، اور اس کی حدیث نمبر 756۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا الزہری قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری
अन महमूद इब्न रबी अन उबादत इब्न सामित अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाल ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब। मौलाना मेरे दावा के अंदर भी फातिहा का लफ्ज है, मेरी दलील के अंदर भी फातिहा का लफ्ज है। और सुनो, इसके अंदर अल्लाह की तौफीक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई भी नमाजी हो, किसी भी तरह की नमाज पढ़े, फातिहा के बगैर उसकी नमाज होती नहीं। अभी इस हदीस का रावी कौन है? उबादा बिन सामत रजी अल्लाह ताला अन्हु। और इसी उबादा बिन सामत रजी अल्लाह ताला अन्हु का मैं आपसे असर भी पेश करता हूँ कि सहाबी रसूल ने इस हदीस का क्या मतलब समझा, जिसने इसको रिवायत किया। देखो भाई, एक वो सहाबी है जिसने नबी से रिवायत किया और उसका उस्ताद नबी है। अब जिसका उस्ताद नबी हो वो ज्यादा बात समझता है या ये मौलाना आसिफ साहब जो मुल्तान से तशरीफ लाए हैं ये ज्यादा समझते हैं? जिसका उस्ताद नबी हो, जिसका उस्ताद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो वो क्या कहते थे, फरमाते हैं सल्लैतु सलातन व इला जंबी उबादत इब्न सामित। कहते हैं मैंने नमाज पढ़ी और मेरे पहलू के अंदर उबादा बिन सामित थे। क़ाला फ़क़रा बिफ़ातिहतिल किताब। वो कहते हैं कि उन्होंने फातिहतुल किताब पढ़ी। फ़क़ुल्तु लहू या अबल वलीद अलम अस्माअका तक़रअ बिफ़ातिहतिल किताब। मौलाना ज़ेन बसीत है, आने वाहिद में उमूर मुतअद्दिदा का इदराक नहीं करता। कुरान पढ़ा जा रहा है, बातें ना करो, हदीस पढ़ी जा रही है। सुनो, अलम अस्माअका, भाई फिर बोले आप खामोश, ये टाइम मुझसे करेंगे क्योंकि आप कोई मुखातिब करेंगे और किसी को नहीं मुखातिब। देखिए आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। किसी सवाल का जवाब ना आए तो फिर ये बात करेंगे। मैं इंशाल्लाह हर तरफ पूरा हूँ इनके साथ। ये उबादा बिन सामत इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं। ये सहाबी कहता है मैं उनके साथ खड़ा था, ताबी कहता है मैं उनके साथ खड़ा था। मैंने उनसे पूछा कि क्या साहब सूरह फातिहा पढ़ रहे थे? वो कहने लगे अजल इन्नहु ला सलाता इल्ला बिहा। जी हाँ, इसके बगैर नमाज होती नहीं। अभी मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पेश किया और उसका फहम भी मैंने किससे पेश किया? उसी सहाबी से पेश किया जो सहाबी इस रिवायत को रिवायत कर रहा है, वो भी इसका माना यही समझता है। और सफा नंबर बताएंगे, इसको खोल कर देंगे, मेहरबानी करें। इसको मुझे पहले ये हवाला दे, फिर उसके बाद अपनी बात शुरू करूंगा। मेरा टाइम अभी शुरू नहीं हुआ। मुझे दो ना, मैं किताब मांग रहा हूँ, देखना कौन सा है? शुरू करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम, अम्मा बाद। आप ये आने वाहिद में क्या कुछ करेंगे तो मेरी तरफ मुखातब होते तो बेहतर होता। आप कर सकते तो हम भी कर सकते। देख लें, आप मुझसे बात नहीं करें। आप मैं सदर नहीं, आप रहेंगे ये हजम करना बड़ी हिम्मत है। आसिफ साहब ने जो पहले बात की है, इसका मतलब है वो हजम ना कर सकें, उस पर टाइम माशाल्लाह वो हजम ना कर सके, बोले बेहतर है कि उसके टाइम पे आप ना बोले तो मैंने कहा जिस तरह वो बोला है हजम नहीं कर सका तो मैं उसके जवाबन बोला हूँ, तो करें जो कुछ भी वो बोले अब आपने टाइम में फिर उसका जवाब बेफिक्र है जवाब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम, अम्मा बाद। पहले मेरे मोहतरम, मेरे जो मद्दे मुकाबिल मौलाना के नाम ज़ियाउर रहमान साहब ने जो बातें की उनको मैं साफ कर दूं कि क्या क्या इनको गलत फहमियाँ हुई या इन्होंने मुगालता दिया। दो कामों में से एक उसको मैं साफ कर दूं, फिर मैं बताऊंगा कि कौन सी हदीस पाक मेरी दलील बनती है और कौन सी नहीं बनती।
जो दर्स मुझे दे रहे थे पहली दलील में उसकी खिलाफ वर्जी कर दी। पहली बात इन्होंने की कि मैं असल पहली बात जो करना चाहता हूँ वो ये कि हम दोनों मुसलमान हैं, हम दोनों मुसलमान हैं, दो मुसलमानों के दरमियान बात हो रही है तो नबी अलैहिस्सलाम को फैसल बनाया जाएगा, उनकी हदीस पाक दोनों तस्लीम करेंगे, ठीक है, इससे इनकार नहीं। लेकिन अभी मेरी बात शुरू होने से पहले जब सदर मुनाजिर मौलाना अब्दुल्ला साहब बात कर रहे थे तो सदर मुनाजिर साहब ने फरमाया था कि अभी देख लेते हैं कि इमाम अहमद को कौन मानते हैं कौन नहीं मानते। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को कौन मानते हैं कौन नहीं मानते। मैंने इनके जुबान से पहले एक मरतबा इमाम अहमद निकला था, इसलिए मैंने कहा मुगालते में, क्योंकि इमाम मोहम्मद को तो मानते नहीं है। चले मैं इमाम मोहम्मद की किताब पेश करूंगा फिर देख लेंगे। तो इमाम मोहम्मद की किताब आपके सामने आएगी, मैं जब हवाला पेश करूंगा इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का मजहब पेश करूंगा तो जो नहीं मानेगा तो पता चल जाएगा कौन मानता है कौन नहीं मानता। दूसरी बात, मौलाना ने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की कि दावा खास है, दलील भी क्या होनी चाहिए, खास। आम दलील से खास दावा साबित नहीं हो सकता। मौलाना दावे के अंदर सिर्फ फातिहा का लफ्ज लिखा हुआ है या मुक्तदी का भी साथ लिखा हुआ था? मुक्तदी का भी साथ लिखा हुआ था ना। तो जो हदीस इन्होंने पढ़ी है उसमें मुक्तदी का लफ्ज था नहीं। ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब, उसका मैं जवाब दूंगा। ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब, इस हदीस में मुक्तदी का जिक्र है? मौलाना दूसरों को सबक बाद में दिया करते हैं, अतामुरूनन्नास बिल बिर व तंसौना अनफुसकुम, दूसरों को बाद में सबक दिया करते हैं, पहले अपनी जात पे नजर रखा करते हैं। फातिहा का लफ्ज ही नहीं, वहाँ मुक्तदी का भी साथ लिखा हुआ है। तो इसलिए आप भी जो हदीस पढ़ेंगे उसमें मुक्तदी का जिक्र होना चाहिए, दलील तब बनेगी। अगर मुक्तदी का जिक्र नहीं है, दलील नहीं, झूठ धोखा है। अच्छा मेरी बात, एक अगली बात सुने, मुक्तदी का जिक्र हो। मेरा चैलेंज है, आज सामने बैठे हैं मेरा चैलेंज है, इमाम का जिक्र हो, मुक्तदी का जिक्र हो, फातिहा ना पढ़ने वाले की नमाज नहीं होती इसका जिक्र हो, हदीस सही हो। दुनिया गैर मुकल्लिदियत को चैलेंज है कि वो ऐसी हदीस पेश कर दे अभी मजहब तब्दील कर दे। पूरी दुनिया के हदीसों को चैलेंज है मेरा। ये चार चीजें हो, नंबर एक इमाम का जिक्र हो, नंबर दो मुक्तदी का जिक्र हो, नंबर तीन फातिहा न पढ़ने वाले की नमाज नहीं होती, मुक्तदी फातिहा न पढ़े नमाज नहीं होती इसका जिक्र हो, नंबर चार हदीस वो सही हो, हदीस क्या हो, सही हो। ये चार बातें आज की महफिल में 3 घंटे की बजाय इनको मैं 6 घंटे देता हूँ। आज की महफिल में ये एक हदीस ऐसी पेश कर दे, इसी मजलिस में मैं अपना मजहब तब्दील करने के लिए तैयार हूं। मेरा चैलेंज है, आप पढ़े देखेंगे जो भी हदीस इन्होंने ज़ाब्ता बयान किया, आम से खास साबित नहीं हो सकता। और खुद क्या करें, ला सलाता लिमन, आम है हदीस सब के बारे में फरमाया, भाई आम से खास साबित ही नहीं हो सकती, इसलिए गलत बात है। ये आपकी मौलाना आपकी गलती पे तंबीह की है मैंने, इसलिए पहले अपनी दलील पेश करने से पहले भी आप सोचें। अच्छा मुझे असल ये सारी कहानी इन्होंने चलाई थी कि आम से खास साबित नहीं हो सकता, ताकि मैं वो हदीसें न पढ़ूं कि जहाँ किरात का लफ्ज है, वो हदीसें न पढ़े कि जहाँ कुरान पाक का लफ्ज है। शायद इनके नजदीक कुरान में फातिहा नहीं है, तो कुरान पाक वाले लफ्ज न पढ़ेंगे क्योंकि आम है ना, तो आम से खास साबित नहीं हो सकता। मौलाना आपने जितनी भी उस पर मिसालें पेश की हैं, आपने इस्तिस्ना पर जोर दिया है, वो इस्तिस्ना आपने सही हदीस से दिखाया है ना, मछली का इस्तिस्ना है जी, आदम अलैहिस्सलाम का इस्तिस्ना है जी, फलां का इस्तिस्ना है जी, इसलिए आम में दाखिल नहीं हो सकता। जब सही हदीस से आप फातिहा का इस्तिस्ना दिखा देंगे ना तो मैं किरात वाली हदीस भी नहीं पढ़ूंगा। जब सही हदीस से आप मुक्तदी के लिए फातिहा का इस्तिस्ना दिखा देंगे ना, जब सही हदीस से आप मुक्तदी के लिए फातिहा का इस्तिस्ना दिखा देंगे, उस वक्त मैं किरात वाली हदीस नहीं पढ़ूंगा, उससे पहले मुझे पढ़ने दें, उससे पहले मुझे पढ़ने दें। मेरा दावा किरात वाली हदीस से भी साबित होगा, मेरा दावा फातिहा वाली हदीस से भी साबित होगा,
मेरा दावा कुरान पाक के लफ्ज़ से भी साबित होगा, वइज़ा कुरिअल कुरान, ये सारी चीजें साबित होती हैं। ऐसी कहानियां नहीं चलाया करती जो अपने लिए नुकसानदेह हुआ करे। ये दो बातें साफ होगी। इसलिए इनका ये कहना जी किरात वाली हदीस दलील नहीं बनती, गलत फहमी है, या मुगालता दिया है इन्होंने। अगली बात इन्होंने ये की, हमारे तरीका पर अमल करें तो दोनों हदीसों पर अमल हो जाता है, अहनाफ के तरीका पर अमल करें तो फिर कुछ हदीसों का इनकार करना पड़ता है। अल्लाह याज़ बिल्लाह। इनके तरीका पर अमल करने से दोनों हदीसों पर अमल हो जाता है। जो मैं फातिहा के बारे में सही रिवायत पेश करूंगा उन पर कैसे अमल होगा? इन्होंने तरीका ये पेश किया है ना, इन्होंने कहा कि जो मैं हदीसें पेश करता हूँ वो फातिहा के बारे में है, जो मेरा मद्दे मुकाबिल पेश करता है वो फातिहा से ज़ायद के बारे में है, दोनों पर अमल हो गया। जब आप अलैहिस्सलाम फरमाई ये रहे कि इज़ा क़ाल इमाम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन फ़क़ूलू आमीन, कि जब इमाम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन पढ़े तो तुम आमीन कहो। तो ये गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन फातिहा के बाद कहाँ पढ़ा जाएगा? बात ये हो रही है कि ये कोई गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन सूरह बकरा की आयत है, ये कोई सूरह आले इमरान की आयत है, आखिर फातिहा की आयत है। मौलाना अपनी जिद नहीं अड़ाया करते कि फातिहा के लफ्ज़ होगा तो मानूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने अगर फातिहा की आयत पढ़ दिया तो वो ज्यादा सराहत होगी। मैं आगे वो हदीसें पेश करूंगा इंशाअल्लाह। आगे वो ला सलात लिमन लम यक़रा एक ही पेश की थी, वो इनकी दलील नहीं थी, मैंने इसका बता दिया, जवाब दे दिया। अब जरा आता हूं मैं इनके दावे की तरफ। इन्होंने दावा ये लिखा कि मुक्तदी अगर फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। मुक्तदी अगर फातिहा ना पढ़े उनकी नमाज नहीं होती। मौलाना की मैं हैसियत दिखाना चाहता हूं कि क्या अहल हदीस हजरात के यहाँ इन लोगों की हैसियत क्या है जो ऐसे दावे करते फिर रहे। मौलाना ये मेरा आलिम नहीं है, हाफिज मोहम्मद गोंदलवी साहब आपके आलिम है, गैर मुक़ल्लिद आलिम है। ये किताब है खैरुल कलाम, हाफिज मोहम्मद गोंदलवी साहब की। इनका सफ़ा है सफ़ा 14। वो शिकवा कर रहे हैं हमारे से, कहते हैं सारी बुनियाद इस पर खड़ी की गई है कि अहले हदीस इमाम के पीछे सूरह फातिहा न पढ़ने वाले को बेनमाज समझते हैं। हमें कह रहे हैं कि आसनुल कलाम जो लिखी गई तो सारी बुनियाद इस पर खड़ी की गई है कि अहले हदीस इमाम के पीछे सूरह फातिहा न पढ़ने वाले को बेनमाज समझते हैं। हालांकि ये दावा बिला दलील है। इमाम बुखारी से लेकर मुहक्किकीन उलमा अहले हदीस तक किसी तसनीफ में ये दावा नहीं किया गया। इमाम बुखारी से लेकर मुहक्किकीन उलमा अहले हदीस तक किसी तसनीफ में ये दावा नहीं किया गया कि फातिहा पढ़ने वाले की नमाज नहीं हुई। मौलाना आपने तो बुखारी से रिवायत पढ़ी थी, मालूम हो झूठ बोला ना बुखारी पर। पहली हदीस बुखारी से पढ़ी और इनके आलिम हाफिज मोहम्मद गोंदली साहब कहते हैं कि इमाम बुखारी का ये दावा नहीं। इमाम बुखारी नहीं कहते कि जो फातिहा नहीं पढ़ता उनकी नमाज नहीं होती, और ना ही मुहक्किकीन उलमा अहले हदीस का दावा है। इन जैसे तालिब इल्मों का दावा है कि जिनकी तहकीक ही कोई नहीं है। अच्छा, ये दूसरे आलिम हैं इनके मौलाना इरशादुल हक असरी साहब, इस वक्त भी हयात है फैसलाबाद में। उनकी किताब है तौज़ीहुल कलाम। तौज़ीहुल कलाम इनका सफ़ा है सफ़ा 71 है। उसमें फरमाते हैं इसके बरक्स इमाम बुखारी से लेकर दौरे करीब के मुहक्किकीन उलमा अहले हदीस तक किसी की तसनीफ में ये दावा नहीं किया गया कि दियानतदाराना तहकीक के बाद फातिहा न पढ़ने वाले की नमाज बातिल है और वो बेनमाज है वगैरह। इसलिए अगर आज बाज़ हजरात ने जो कदम उठाया है, जो बेनमाजी कैसे फिरते हैं, अगर आज बाज़ हजरात ने जो कदम उठाया है उसे पेश कदमी नहीं कहा जा सकता, फिर जमात के नामवर और जिम्मेदार हजरात में इनका शुमार भी नहीं होता। जमात के नामवर लेना चाहे किताब का तबादला करने के लिए तैयार है, फिर जमात के नामवर और जिम्मेदार हजरात में इनका शुमार भी। मैं ये कहता हूँ कि गलियों में शोर मचाने वाले हैं ऐसे लोग जो कहते हैं कि फातिहा न पढ़े उनकी नमाज नहीं होती, वरना जिम्मेदार लोग नहीं। अच्छा, मैंने ये कहा था कि जब सही हदीस से मुझे इस्तिस्ना दिखा देंगे फातिहा का तो मैं किरात वाली हदीसें नहीं पढ़ूंगा। उससे पहले वइज़ा कुरिअल कुरान सुन ले। कुरान पाक की आयत आपके पास नहीं है तो मुझसे तो सुन ले, कम अज कम उस पर पाबंदी क्यों लगा रहे थे? कुरान नहीं मानेंगे हम।
पहली दलील मैं पेश करता हूँ कुरान पाक से। कुरान पाक की आयत है, अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। कि जब कुरान पढ़ा जाए तो फस्तमिऊ लहू, उसको कान लगाकर सुनो। इस्तिमा का माना कान लगाकर सुनना, कान लगाकर सुनो। व अंसितू, और खामोश रहो। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। शायद रहमत की उम्मीदवार नहीं बनना चाहते। तो जब कुरान पढ़ा जाए तो कान लगाकर उसको सुनो और खामोशी इख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। मौलाना, आयत का अगर मतलब मैं अपनी तरफ से बयान करूं फिर तो वाकई मैं कुरान पर इल्जाम लगा रहा हूं। ये आयत शान नुज़ूल, ये देखे हजरात सहाबा किराम से पेश कर रहा हूं मैं, सहाबा किराम से पेश कर रहा हूं। ये मेरे पास तफसीर इब्न अबी हातिम राजी है, इसकी जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 259 है। ये हदीस नंबर है 9496, 9496। इसमें फरमाते हैं, हद्दसना अबू सईद अल-अशद, हद्दसना इब्न फुज़ैल व अबू खालिद, अन दाऊद इब्न अबी हिंद, अन अबी नज़रता, अन उसैर इब्न जाबिर अल-मुहारबी। मुहारबी की भी तायीन हो गई है। यही सब एक ही चीज बची हुई थी कि मुहारबी की तायीन करो। अन उसैर इब्न जाबिर अल-मुहारबी, इसलिए मुतरब्बे किया कि बाद में आपने जो बात करके टाइम ज़ाया करना, पहले सुन ले। अन उसैर इब्न जाबिर अल-मुहारबी, अन अब्दुल्लाह क़ाल लअल्लकुम तुक़िर्रून, क़ुलना नाम, क़ाल अला तफ़क़हून, मा लकुम ला ताक़िलून, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरान फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबी रसूल होने में जिनको शक हो तो बता देना, सहाबी रसूल भी हैं और मुफस्सिर कुरान भी हैं। फरमाते हैं कि क्या तुम शायद किरात करते हो? हमने कहा जी हाँ करते हैं। फरमाया, अमा आना लकुम अला तफ़क़हून, क्या अभी तक समझ नहीं पैदा हुई? मा लकुम ला ताक़िलून, समझदारी से काम नहीं लेते? कुरान पाक मौजूद है, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरान फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। मौलाना, ये अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमा रहे हैं कि इमाम के पीछे किरात ये इस कुरान के मुनाफी है। ये ले देखो, ये अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं कि इमाम के पीछे किरात ये कुरान पाक के मुनाफी है। ये मेरे पास किताबुल किरात लिल बहकी है, अल्लामा बहकी रहमतुल्लाह अलैह। इसमें अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का असर है। फरमाया, अल मुमिनु फी सियातिन मिनल इस्तिमाई इलैहि, कि मोमिन के लिए गुंजाइश है कि कुरान पाक सुन सकता है, सिर्फ गुंजाइश है। ना सुनना चाहे तो इसके अंदर गुनाहगार नहीं, मगर चंद चीजें मुस्तस्ना है। फरमाया, इल्ला फी सलाति मफरूजा, मगर फर्ज नमाज ऐसी है कि उसमें गुंजाइश नहीं ना सुनने की। क्यों? कुरान पाक जो है, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरान फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू, ये मेरे पास मैंने 2 हवाले पेश कर दिए इस बात पर, और ये मेरे पास तीसरा हवाला है इजमा का। आज बताते हैं कि इमाम अहमद सऊदी वालों को मानते या नहीं मानते। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़ाकरा अहमद इब्न हंबल अल इजमाउ अला अन्नहा नज़लत फी ज़ालिक, ये फतावा कुबरा है अल्लामा इब्न तैमिया का, और शाया करने वाले भी सऊदी वाले हैं। देखते हैं सऊदी वाले मानते नहीं मानते। मौलाना साहब ने फरमाया कि जी मैंने रिवायत पढ़ी थी, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। इन्होंने कहा इसमें फातिहा का लफ्ज़ है, मुक्तदी का नहीं। मेरे दावा में 2 चीजें हैं, एक है फातिहा, एक है मुक्तदी। मैंने एक चीज दिखा दी, एक के लिए सब्र करो, दिखा देता हूँ। एक दिखा दी और फिर क्या फरमाते हैं? कहते हैं कि फातिहा और मुक्तदी का लफ्ज़ जिसमें ना हो वो दलील नहीं, वो धोखा है। और खुद जो इन्होंने जितना भी पढ़ा उसके अंदर ना फातिहा है ना मुक्तदी है। मैंने जो पेश किया, देखिए खामोश रहे, मैं जवाब दूंगा, सब तक आप खामोश रहें। देखें, तस्लीम नहीं करेंगे, कुरान का जवाब देंगे। देखें जी, मैंने मेरे दावे के अंदर 2 चीजें थी, एक था मुक्तदी, एक था फातिहा। मैंने फातिहा पेश की। इनके दावे में भी 2 चीजें हैं, इन्होंने ना मुक्तदी दिखाया ना फातिहा दिखाई। और फिर कहते हैं कि आम से खास साबित नहीं होता। कहते हैं ना,
आम से भी खास साबित हो जाता है, उसके इनकार नहीं निकल सकता। मौलाना फिर मछली खानी छोड़ दो ना, मछली खानी फिर छोड़ दो। और मैंने तो कहा था कि खैरुल मदारस से आए हैं, शायद मुदर्रिस होंगे, इनको इतना भी नहीं पता आम की 2 किस्में हैं। एक होता है आम खुस्सा मिनहुल बाज, मौलाना चौथी क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ाते हैं, आप तशरीफ लाएं, ये शायद पढ़ाते हैं। एक आम है खुस्सा मिनहुल बाज और एक है मुतलक आम। आपको अभी तक इतना भी नहीं पता मौलाना अब्दुल्ला साहब, आपको अभी तक इतना भी नहीं पता कि जो खास मैंने पेश किया है उससे तखसीस हो चुकी है, और जिसकी आप बात कर रहे हो उसके अंदर तखसीस नहीं होती। अगर आप कहो कि आम के साथ खास भी आ जाता है तो फिर मछली खानी छोड़नी पड़ेगी, फिर आपको कब्रिस्तान में नमाज पढ़नी पड़ेगी। और माशाअल्लाह मौलाना साहब फरमाते हैं कि लाल्लकुम तुकिर्रूना, मौलाना शायद आपका नाम भी नहीं आती, कहते थे मुल्तान से आया, पूरा सरहद छोड़ा इन्होंने, पूरा सरहद छोड़ा, पूरे मदरसे छोड़े, नदीम भागा कांबड़ से, सब कुछ छोड़ा और पंजाब, लाहौर, गुजरात सब छोड़ के जनूबी पंजाब से मेलसी से जनाब हजरत साहब को तशरीफ लाए, तकलीफ थी, और जनाब मुल्तान से आसिफ साहब, और उनका हाल ये है लाल्लकुम तुकिर्रूना, लाल्लकुम तुकिर्रूना। और इसी तरह फरमाते हैं मौलाना साहब, इसी तरह इन्होंने जो बात की, मौलाना इरशादुल्लाह कसरी साहब का इन्होंने असर पेश किया, उनकी बात पेश की थी। इरशादुल्लाह कसरी साहब के बारे में इन्होंने कहा कि उन्होंने कहा इमाम बुखारी से लेके अब तक किसी ने दावा नहीं किया। मौलाना इसका मतलब समझो, ये दावा इमाम बुखारी से लेके अब तक किसी ने नहीं किया, इमाम बुखारी से पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अब मेरे नबी कहते हैं, मेरे नबी कहते हैं कि मेरे नबी कहते हैं ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब, जो नमाज के अंदर फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। मौलवी साहब बताओ, ये इमाम बुखारी का दावा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दावा है? तुमने इरशादुल्लाह कसरी साहब की इबारत को समझा ही नहीं। उनका मतलब ये है कि इमाम बुखारी से लेके अब तक किसी ने ये दावा नहीं किया, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया। और दूसरी बात, तुमने ये बात कही कि इरशादुल्लाह कसरी साहब ने कहा ये दावा किसी ने नहीं किया। ये देखो मौलाना मेरे हाथ में तौज़ीहुल कलाम, आसफ साहब आने वाहिद के अंदर इदराक उमूर मुतअद्दिदा मुश्किल होता है। इधर देखिए, ये मेरे हाथ के अंदर वही तौज़ीहुल कलाम, ये लिखते हैं हिस्सा अव्वल में हम कुरान पाक और हदीस सहीहा से साबित कर आए हैं कि सूरत फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। मौलाना ये किताब दूं जनाब? जी खुशी से सुने जी। उसके बाद मौलाना साहब ने असर पेश किया जी, असर पेश किया, सुने इन्होंने असर पेश किया। उसके अंदर ये बात थी कि सहाबी कहता है कि फर्ज नमाजों में गुंजाइश नहीं, मतलब है कि सुन्नतों में गुंजाइश है, तरावी में, तरावी मौलाना फर्ज तरावी में गुंजाइश है, इसका मतलब है तरावी में किरात कर लो वो कुरान के खिलाफ नहीं, वितरों के अंदर किरात कर लो वो कुरान के खिलाफ नहीं, ईद की नमाज में किरात कर लो वो कुरान के खिलाफ नहीं, नमाज जनाजा में किरात कर लो कुरान के खिलाफ नहीं, सिर्फ फर्ज नमाजों में नहीं पढ़ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुल्तान से आया, मुल्तान से, माशाअल्लाह। और फिर कहते हैं सुनो, इजमा का दावा, कहते हैं इजमा का दावा किया है इमाम अहमद बिन हंबल ने। मौलाना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आज अफतुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफुरून बिबाज़, अदियां अदियां पढ़ दे होते, अदियां अदियां छढ़ दे हो, बड़ा मसालियां। ये मेरे हाथ के अंदर सियरु आलामिन नुबला, एक नाम पढ़ना आता है, मैं पढ़ देता हूँ, सियरु आलामिन नुबला। मौलाना साहब, इमाम अहमद बिन हंबल के इजमा का मकसद अगर ये होता कि कुरान की किरात नहीं कर ली तो इमाम अहमद बिन हंबल खुद किरात ना करते। ये देखो मेरे हाथ के अंदर सियर व अलामिन नुबला, इमाम अहमद के बारे में कहते हैं समेअतु बन अबी तालिबिन यक़ूल, इबारत सुनो अल्हम्दुलिल्लाह, सअलतु अहमदा अनिल क़िराअति फ़ीमा यजहरु फ़ीहिल इमामु, मैंने इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा उन नमाजों के बारे में जिनके अंदर इमाम जहरी किरात करता है। फ़क़ाल यक़रअु बिफ़ातिहतिल किताब। इमाम अहमद बिन हंबल तो कहते हैं कि ये अगरचे नमाज के बारे में नाज़िल हुई है लेकिन फातिहा इससे साक़ित होती। माशाअल्लाह, मुल्तान से आए हैं, मुल्तान से, माशाअल्लाह। इजमा का दावा देखो। और जनाब ये मेरे ये क्या है, ये अमीन उकाड़वी साहब कहते हैं इजमा का मुनकर दोज़खी, नाउज़ बिल्लाह। अगर फातिहा ना पढ़ने पर इजमा है तो कुछ तो ख्याल करो, जिसका इजमा नकल कर रहे हो नाउज़ बिल्लाह उसको दोज़खी कहते हो?
اور مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کہتے ہیں اس مسئلہ میں شروع سے لے کے اب تک صحابہ میں اختلاف چلا آ رہا ہے. مولانا اگر اجماع ہے تو اختلاف کیسا؟ وہ اجماع کے ہوتے ہوئے اختلاف ہوتا ہے. ماشاءاللہ ملتان سے آئے ہیں, ملتان سے, ماشاءاللہ. سنو جی سنو, کہتے ہیں جی آپ کی حیثیت واضح کروں. یہ ابھی میں حیثیت واضح کرتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں عبدالحی لکھنوی. میں نے کہا تھا خاص فاتحہ کا نام ہو, مقتدی کا ذکر ہو, ایک بھی روایت پیش نہیں کر سکتے. اور اللہ کی قسم میرا عالم حنفیت کو چیلنج ہے, یہاں سے بارڈر پار کر کے دیوبند چلے جاؤ, دیوبند پہ ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے کوفے پہ چلے جاؤ, کوئی کوفی لے آؤ, کوئی دیوبندی لے آؤ, کوئی ملتانی لے آؤ, ایک روایت پیش کر دو جس میں یہ ہو کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہو جاتی ہے. میں ابھی ماننے کے لیے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. میرے مد مقابل مولانا ضیاء الرحمان صاحب پنجاب سے ہی تشریف لائے ہوئے ہیں. یہ بھی پنجابی ان کو پٹھان ہونے کی وجہ سے نہیں آتی, پنجابی بول رہے ہیں, پنجاب سے ہی تشریف لائے ہیں. یہ اور بات ہے کہ پڑھتے پیشہ پنجاب کے غیر مقلدین کو تسلیم کر لیا کہ پڑھانا نہیں آتا ہے. اچھا آپ چپ رہیں, چپ رہیں نا, میرے ٹائم روک دیں. اچھا میری ایک بات گزارش یہ ہے, ہم بار بار ملتان والوں سے اتنے خائف ہیں, ورنہ کچھ نہیں کہیں گے, دلائل کی بات کریں گے. بازاری زبان جو انہوں نے استعمال کی میں نہیں کروں گا, میں نے معاف بھی کیا. بازاری زبان نہ ہمارا پیشہ ہے نہ ہم استعمال کرتے ہیں. آپ علیہ السلام کا ارشاد ضرور سنا دوں گا کہ منافق کی علامات میں سے ایک ہی ہے کہ اذا خاصم فجر. یہ ہمارے مسلمانوں کی شایان شان ہے. اس لیے میں بہرحال اپنے جو سنجیدہ گفتگو ہے وہی کروں گا. میں نہیں کوئی اٹیک بازی اور صرف ان چیزوں کو میں نے آپ کی کتابوں سے دکھایا تو اس کو اٹیک سمجھا تو خود سمجھ لیا. آپ کہتے ہیں میرے دعویٰ میں دو چیزیں تھی. دعویٰ تو مولانا ایک ہی تھا نا, دعویٰ ایک ہی تھا کہ مقتدی اگر فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. پوری حدیث دکھا دیں, اپنے لیے علیحدہ علیحدہ حدیثیں دکھانی ہے. ایک میں مقتدی کا ذکر ہوگا, دوسرے میں فاتحہ کا ذکر ہوگا. اور میرے لیے پابندی ہے کہ جو حدیث دکھا ہے اس میں مقتدی کا بھی ذکر ہے, فاتحہ کا بھی ذکر ہے. میرا چیلنج اب بھی برقرار ہے. میں نے کہا تھا کہ 4 باتیں ہوں, امام کا ذکر ہو, مقتدی کا ذکر ہو, فاتحہ نہ پڑھے مقتدی نماز نہیں ہوتی اس کا ذکر ہو, اور حدیث بھی صحیح ہو. مولانا ایک حدیث پیش کرتے میں مذہب تبدیل کرنے کے لیے تیار. آج بھی میرا چیلنج برقرار ہے. مولانا کے پاس نہیں تھی, نہیں پڑھ سکے پورے 8 منٹ میں. اچھا, اور وہ باتیں چلا دی عام خود سمین الباز والی کہ ہمارے چوتھے سال میں پڑھائی جاتی ہے. مولانا بار بار پڑھائی باتیں ہیں. جب آپ یہ ثابت کریں گے, آپ یہ چیز ثابت کریں گے استثناء صحیح حدیث سے, تو اس کے بعد بات چلے گی نا. بات تو یہ چل رہی ہے کہ فاتحہ کے استثناء دکھاؤ, وہ تو دکھا نہیں سکے. پورے 8 منٹ میں حدیث نہیں پڑھی ہے, اور بس بازاری زبان ہے جو مولانا کا پیشہ بنا ہوا ہے. میں نہیں کرتا وہ زبانی زبان. بہرحال انہوں نے فرمایا, کہتے ہیں نہ انہوں نے مقتدی دکھایا نہ فاتحہ دکھائی. نعوذ باللہ من ذالک. میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دکھایا تھا کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے, اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا, کہ نماز میں جب قرآن پڑھا جائے تو کون کان لگا کر سنو. مقتدی کا لفظ جو ہونا چاہیے, جو حکم مل رہا ہے کہ کان لگا کے سنو, کس کو حکم ہے؟ تو مقتدی کا آیا نہیں ذکر, مقتدی کا ذکر آ گیا ہے. فاستمعوا, مقتدی کا لفظ دکھاؤ گے تو مانیں گے, ورنہ اللہ تعالیٰ کی بھی نہیں ماننی ہے. من ذالک فاستمعوا وانصتوا. بتائیں کس کو حکم ہے جب نماز کے بارے میں آئیے؟ مقتدی کو حکم ہے, تو پھر مقتدی کا ذکر آ تو گیا. اچھا, مولانا نے بڑی چڑھائی کی ہے میرے اوپر کہ امام احمد کا اجماع نقل کیا. نعوذ باللہ من ذالک. میں نے اجماع اس بات پر نقل کیا تھا کہ یہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے. مولانا میں نے اس بارے میں امام احمد کا اجماع نہیں نقل کیا تھا کہ مقتدی نے فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی. میں نے اس بات پر اجماع نقل کیا تھا کہ یہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے. آپ کے پاس اگر جان ہے
دلائل ہے تو انکار کرے کہ امام احمد کی بات نہیں ہے. سعودیہ والوں نے چھاپی ہے یہ کتاب, علامہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے, وہ فرما رہے ہیں, کہیں نا انہوں نے جھوٹ بولا ہے. آج سعودیہ والے بھی جھوٹ بول رہے ہیں, علامہ ابن تیمیہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں, ان کو کہیں. اچھا اگلی بات یہ کہ فرماتے ہیں جی ارشاد القصری صاحب نے اگلی جگہ پہ یہ لکھا کہ ہم ثابت کر چکے ہیں, قرآن اور حدیث سے ثابت کر چکے ہیں, جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. تو یہ بات بھی تو انہوں نے لکھی تھی نا, تو اپنے عالم کو پیٹے ہیں جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں, اپنے عالم کو کہہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں. میں نے تو ایک بات میں نے دکھا دی, ایک آپ نے دکھا دی, پتہ چلا کہ حدیثوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. میں اپنے دلائل شروع کرتا ہوں, مولانا میں نے ایک آیت پڑھ لی, آپ کے پاس بھی دم خم ہے, آپ ایک آیت پڑھے, صحابہ کرام سے دکھائے کہ یہ نماز کے بارے میں ہے, میں آپ کا مذہب قبول کروں گا, میں آپ کی دلیل کا جواب دوں گا. میں نے آیت پڑھی ہے, صحابہ سے تفسیر دکھائی ہے, نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کی تفسیر بھی نہیں ماننی ہے. اچھا میں یہ حدیث پیش کر رہا ہوں مولانا, سنیے, یہ حدیث ہے مسند ابی عوانہ, صحیح ہے, صحیح حدیثوں کی کتاب ہے. دیکھنا اب امام کا بھی ذکر آئے گا, مقتدی کا بھی آئے گا, اور فاتح کا بھی ذکر آئے گا, اور حدیث بھی صحیح. یہ حدیث کا نام ہے مولانا, سنیں. حدثنا سہل بن بحر قال حدثنا عبد الله بن رشاد قال حدثنا ابو عبیدہ عن قتادہ عن یونس بن جبیر عن حتان بن عبد الله الرقاشی عن موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا قرأ الامام فانصتوا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. کہ جب امام قرات کرے خاموش ہو